Hey guys, welcome back to my channel. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ ස්වීඩන් වල තියෙන සුපිරි සීන් එකක්. මම මේක ගොඩක් කල් පෙන්වන්න ඕන කියලා ඔයාලට හිතුවා. අද තමයි chance එකක් හම්බුනේ. මේ ස්වීඩන් වල වැඩ කරන සිස්ටම් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙනවා ෂැල්ලන් කියලා. මේ ස්වීඩන් වල තියෙන සිස්ටම් එකක් තමයි ගොඩාක් දුරට ඔය සමහර වයසක ගෙවල් වල එයාලා පාවිච්චි කරපු දේවල් එයාලා එක්ක නැති වෙලා නැත්නම් එයාලට අවශ්‍ය නොවෙනවා කියලා දැනගත්තු ගමන්ම කෙලින්ම ගෙනල්ලා මේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේකට දෙනවා. හරි දුන්නම මෙතන එයාලා ඒක විකුණනවා. විකුණුවාට පස්සේ මොනවද කරන්න කියලා මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩයක් කියලා කිව්වට ගයිස් මම මේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩෙන් අරන් තියෙනවා ලොරියක් විතර බඩු. ඔයාලට මම ඒ බඩුත් පෙන්නන්නම්. ඇත්තටම වටින සිස්ටම් එකක්. මම නම් හිතනවා මේ වගේ සිස්ටම් ලංකාවේ අනිවාර්යයෙන් වෙන්න ඕන කියලා. මොකද අලුතෙන් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නෑ එකක්. බඩු ඕල්මෝස්ට් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වගේ එයාලා පාවිච්චි කරනවා හරි ලස්සනට. තුන්වෙනි කාරණාව තමයි රිසයිකල් ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ පරිසරය දූෂණය අඩු වෙනවා. මොකද නැවත ප්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම ඇතුළේට යන ගමන් ඔයාලට පෙන්නන ගමන් විස්තරය පැහැදිලි කරගෙන යන්නම්. බලන්නේ කඩේ කොයි වගේද යාලා සුප්‍රකේටම කරලා තියෙන කියලා. ඒ කඩේ නම ෂැල්ලන් කියලා කියන්නේ මේ පොඩි සිටි එකේ තියෙන්නේ. නමුත් යාලා සුපිරි සර්විස් එකක් දෙනවා. හරි. Hi, my name is Sean. What's your name? I'm Fredrik. Fredrik, are you a Sweden guy, right? I'm a Sweden guy, yes. Yes. Which country do you help after you're selling this stuff? Both in Sweden and in Kenya. To who help you? Youth, children in every kinds of problems. Who give these stuffs for you? All the citizens here in this town and around the town. Yeah. Did you guys pay for them? No, They give? they give the things free, and we work for free. So all the money goes to the children. A little amount to the local and to a car and lorry, but it's about 70% who goes directly to the children in different projects. Yeah. It could be sport, it could be something else, it Education. could be education, especially in Africa, it's education. Yeah. So that means you work free. We work for free, yes. How many people works here? 65. 65 people works here for free. Yes, somebody only for a few hours, others for 3 or 4 days a week. So why you guys do this? We do that because it's a good sake. We help children, and it's one of the most important things that we grown up have to focus on. So it's a very good thing we do, and it's no problem to do that without getting any money. We get the free coffee. Yeah. But I have seen this stuff almost like a new stuff. Yes, something is completely new because somebody have bought it and it was wrong. It doesn't fit in the home or something, and instead to travel back to the shop, they give it. Yeah, you guys doing a very good job. I think personally I was impressed. Have you guys planned or have you guys helped for Sri Lanka some kind of? Not what I am aware of. No. No. Do you know where is the Sri Lanka? Yes. Oh, yes, I know. But I only have been here for 2 years. I'm a police officer. I'm a chief in the police Neko? in Stockholm. Ooh, Yes. wow. So I do this because I never felt you like a police officer. Because police officers don't talk like that. That's the point. In Sweden, police officers are also very kind, right? Yeah, they nearly all. Because I have seen so many videos in USA, police officers, they are a little bit very tough. It could be here too. Somewhere. Yes. Thank you so much for your service, because I think personally you guys are doing a very good job. Like for children especially, those who needs help, you guys are trying to help them and helping them. Thank you so much for your service. Thank you, sir. Thank you. ඔන්න guys අපි කඩේ ඇතුළට ආවනේ. කඩේ ඇතුළට ඇතුල් වෙනකොටම බලන්න මේ සෝෆා තමයි තියෙන්නේ. සෝෆා ඊට පස්සේ ගොඩක් බඩු තියෙනවා. මම
පටපට ගාලා පෙන්නගෙන යන්නම්. නැත්නම් වීඩියෝ එක ලොකු වෙන ඉඳන් මේ බලන්න soft boot කියලා අපි කියන්නේ sofa එක ඉස්සරහා තියෙන. බලන්න මේ ලස්සන sofa එක second hand කියලා කියන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? මේක විකුණලා තියෙන්නේ ගාන 795යි ස්වීඩිෂ් ක්‍රවුන් වලින්. ඩොලර් වලින් නම් ඩොලර් 80යි වෙන්නේ. යූරෝත් 80යි වෙන්නේ. බලන්න මේ සිස්ටම් එක මම ගොඩක් රටවල තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මේ සෙට් එක ක්‍රවුන් 125යි. මම කලින් වීඩියෝ වල පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ක්‍රවුන් එකක් කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් රුපියල් 30ක්. හැබැයි මෙහි මුදලට මේවා එච්චර ලොකු ගණනක් නැහැ guys. ඉතින් මම කලින් කිව්වේ මමත් මේ කඩවල වලින් බඩු අරන් තියනවා නේද? අරගෙන අපේ ගෙදර බඩු තියලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ විසිතුරු භාණ්ඩ. මේවා වෙන්නේ පොඩි ගණන් 45යි 20යි 30යි. මේවා සෙරමික් වලින් හදපුවා. මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා guys මේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේ. මෙයාලා මේක කරන්නේ කොහොමද දන්නවද? මේකට බඩු ගෙනල්ලා දෙන කට්ටිය නිකන් දෙන්නේ. එයාලට සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ. හරි ඔයාලා බලන්න මේ මෙතන ටේබල් එකේ තියෙන බඩු එකේ පෝච්චිය ලස්සන බලන්න. හැබැයි ඒක ටිකක් ගණන් 175යි පෝච්චිය ලස්සන ඉන්නේ. හරි මෙයාලා මොකද කරන්නේ බඩු ගෙනත් දුන්නාම ඔය වයසක අය ස්වීඩන් ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන්නේ නැති අය මෙයාලා මේ බඩු ගෙනත් දුන්නාම සල්ලි දෙන්නේ නැහැ යාලට. හැබැයි අපි සල්ලි දීලා ගන්න ඕන. අපි සල්ලි දීලා ගන්න මේ සල්ලි මොනවද කරන්නේ? මේ වැඩ කරන බහුතර ගොඩක් අය වැඩ කරන්නේ වොලන්ටියර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ පෙන්ෂන් ගිය අය පඩියක් ගන්න නැතුව තමයි වැඩ කරන්නේ. මම ඔයාලට මේවා පෙන්නන ගමන් තමයි මේක පැහැදිලි කරන්නේ මේ සිස්ටම් එක. හරිද? කොයිතරම් ලස්සන සිස්ටම් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න මේ ලොකු ගෙදරකට නම් මේ අල්මාරිය මේ බඩු තියෙන මේක කොච්චර වටිනවද? මේ මෙතනක් තියෙනවා සෝෆා එකක් 2900 ගාණක් කියලා ගාණ දාලා තියෙනවා. හරි? මේකේ වැඩ කරන අය ගොඩාක් පෙන්ෂන් ගිය අය තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට එයාලා පඩියක් නැතුව තමයි වැඩ කරන්නේ. right? එතකොට එයාලා වැඩ කරන්නේ ආසාවෙන්. එතකොට මේ විකුණන සල්ලි වලට මොකද කරන්නේ? මේ සල්ලි වලින් guys ගොඩාක් දුරට එයාලා කිව්වේ කෙන්යාවේ අප්‍රිකාවේ රටක් කෙන්යාව කියලා කෙන්යාවේ දුප්පත් ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න සහ අවශ්‍ය කරන බඩු ලබා දෙනවා. මේ බලන්න මගේ වයිෆ් එකක් උස්සගෙන ආවා. දැක්කද? අවශ්‍ය කරන එකක් මේ කොහොමද ලස්සන. ක්‍රවුන් 50යි. මාර ලස්සනයි. ඒක ඇත්තටම තායිලන්ඩ් මොකක් හරි සීන් එකක්. මම මේ කඩේට රේසින් එන්නේ මොකද ආවොත් මගේ වයිෆ් අනිවාර්යෙන්ම බඩු ලොරියක් විතර උස්ස ගන්නවා. හරි? ඊට පස්සේ බලන්න මේ කුස්සියේ බඩු. කුස්සියේ මේස, කුස්සියේ තියෙන භාණ්ඩ, මේසෙට තියෙන භාණ්ඩ ඔක්කොම guys මේවල ගණන් වලට පේනවා පුදුම මේ 20යි, 10යි, 30යි, 40යි, 50යි වගේ. ඊට පස්සේ කාපට් මේවත් තියෙනවා. කාපට් තියෙනවා. හැම දෙයක්ම තියෙනවා guys මේ කඩේ. මේ කඩේ මාර ප්‍රසිද්ධයි. මේ පොඩි සිටි එකේ මේ වගේ කඩයක් තියෙනවා කියද්දි පුදුමයි. මේ බලන්න හැම දෙයක්ම තියෙනවනේ. ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ. ඔයාලට මම තව ලස්සන තැනක් පෙන්නන්න. මේ බලන්න මේ ෆොටුව. මේ පුටුව බලන්න. කීයදන් පුටුව? ගාන දාලා ඇති. මේ බලන්න මේ මේසෙ බලන්න. වා. කොහොමද මේසෙ? මේ හැම දෙයක්ම ගණන් දාලා තියෙන 30යි මේසෙ 750යි වෙන්නේ ඩොලර් 75යි guys. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන මේ වීදුරු අරවා මේවා හැම දෙයක්ම මාර ලස්සන බඩු තියෙන මේක සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩයක් guys. මේ බලන්න ලස්සන ටේබල් එක. මෙන්න මේ වගේ සුපිරි බඩු තියෙන කඩයක් තමයි මේකනේ. මේ බලන්න මේක. මං කිව්වේ කලින් guys දැක්කනේ අප්‍රිකන් ළමයින්ට තමයි උදව් කරනවා කියලා දාලා තියෙනවා. මේ මෙතන බැනර් එකක්ම දාලා තියෙනවා. මේ බෑග් එකක් අරන් මේ ළමයින්ට උදව් කරන්න කියලා. එතකොට මේ බෑග් මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ බෑග් වලිනුයි මේ තියෙන බඩු විකුණලයි උදව් කරන්නේ අප්‍රිකාවේ කෙන්යාව කියන රටට. කෙන්යාවේ ගොඩ රට මේ පිඟන් කෝපව සමහර අය ගන්නවා guys. ඇත්තටම අපිට අර ලංකාවට දාන්න සිස්ටම් එකක් නැහැ. මෙහි ගොඩක් වැඩ නැහැ. අර ඉතාලිය වගේ කාගෝ සීන් එක ටිකක් අඩුවෙන් වැඩ කරන්නේ ස්වීඩන් වල ලංකාවේ අඩු හින්දා තිබ්බනම් මේ වගේ බඩු ටිකක් අරගෙන ලංකාවට නැති බැරි මිනිස්සුන්ට දාන්න පුළුවන් සුපිරි සීන් එකක් දන්නවද? නැති බැරියනේ අපේ ගෙවල් වල ඊට පවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ හොන්ත දේවල් guys තියෙන්නේ. දැක්ක මේක මේ සෙට් එකම 50යි. ග්‍රිල් සෙට් එකක්. ග්‍රිල් කරන එක. ඊට පස්සේ බලන්න මේ මෙතන බලන්න මේ කුස්සිය තියන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. කොහොමද ඒ සීන් එක? පිස්සුනේ. මාර රසයි. ඇත්තට මේ කඩේට මොනාරි ගන්න හිතන දැක්කනේ වගේ ලයිෆ් දැන් එකක් මාක් කර උස්සා ගත්තා. තව කඩයක් තියෙනවා යොන් shopping වල මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඒක ඇඳුම්
දැක්කනේ guys අපි යන්න කඩෙන් එළියට ආවා මම ටිකක් තමයි ඔයාලට පෙන්නුවේ මොකද මට තව කඩයක් තියෙනවා ඔයාලට පෙන්නන්න ඒ කඩේ නම් ගොඩක් ඇඳුම් තියෙන්නේ මේ කඩේ ගොඩක් තියෙන බඩු මේකෙන් තමයි අපිත් අපේ ගෙවල් වලට ගොඩක් ගන්න අලුතෙන් ගන්න අපි guys හරි මම කලින් කිව්වා වගේ පරිසරයට හොඳයි රිසයිකල් සිස්ටම් එකට හොඳයි ඉඳ මෙහෙන් ගන්නවා මම අනිත් කඩේට ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ කඩේ තියෙන ඇඳුම් ටික ඕන්න guys කිව්වා වගේම අපි තවත් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේකට ආවා ඒ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේ නම තමයි බුස් ෆ්‍රෝ ඉතින් මේකේ ගොඩක් තියෙන ඇඳුම් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇතුළට ගියාම පේනවා guys ඇතුල් වෙනකොටම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට හිතා ගන්න බෑ මේක සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩයක් කියලා නිකන් හරියට අලුත් බඩු තියෙන කඩයක් වගේ නේද බලන්න නැලයි කල්චර් එකක් මේක මෙහෙම සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් බඩු ගෙනල්ලා කොහොමද විකුණනවා guys මේ කඩෙන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ සමහරකට මේ කඩේ වැඩ කරන අය පඩියට වෙන්න ඕන වැඩ කරන්නේ කොහොමද සිස්ටම් එක යලායි පිස්සුනේ නිකන් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වගේ මේ කඩේ තියෙන බඩු පේනවද almost new guys second hand කිව්වද full සුපිරි බඩු දෙන්නේ මේ කඩේ අපිත් ඇවිල්ලා ගොඩාක් ගන්න මේ කඩේ බඩු හරි බලන්න මේ ලස්සන බලන්න වහිවාර දේවල් තියෙනවා ළඟට ලාම්පු තියෙනවා ලයිට්ස් තියෙනවා මේ පින්තූර තියෙනවා මේ ලස්සන පින්තූරය මේක මාරුවා wow ස්වීඩිෂ් අයත් මේ කඩවලින් ගන්නවා මොකද මෙයාලා පාවිච්චි කරන ආපහු දෙනවා මේ වань පොඩි ළමයින්ගේ ජැකට් බලන්න කීයද ගහන දාලා තිය ඇතුලේ ක්‍රවුන් 99යි මේ ක්‍රවුන් 99 කියන්නේ nothing guys මේ වань මේ කොල්ලන්ට තියෙන ජැකට් කීය 79යි අන්න අපේ වයිෆ් වාගත්ත අලිසියර එකක් දෙවෙනි ළමයාට කීයද අම්මේ 70 ගාන. තර මේ ගණන් වලට කඩෙන් ගන්න බෑ guys right මීට වඩා පට්ට ගණන් කඩේ මේ වань ජැකට්ස් සුපිරි ජැකට්ස් තියෙනවා වань පෝලෝ ජැකට් එක Oh, 250යි. ආයෙත් කියනවා මේ ඔක්කොම සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ්. රයිට් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් වෙන්න නම් ඇඳුම් ඔක්කොම වැඩිපුර මේ වගේ ජැකට් තියෙනවා මේ වගේ සපත්තු තියෙනවා. ඊළඟට හෙල්මට්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හිම කාලේට දාගෙන සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙනවා මේ හෙල්මට් අයිස් පදිනේවා. ඔක්කොම සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ්. right මට බලද්දි නිකන් අලුත් කඩයක් වගේ නේද මේ rain cleather ඒ කියන්නේ මොන්ටසෝරි වලට ළමයි දානකොට බැස්ස වහිනවා නම් මේ ඇඳුම් අඳලා තමයි එළියට දාන්නේ මේ සපත්තුත් එක්ක right මාන්න මේ වගේ බයිසිකල් මේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා ගෙනත් දෙනවා මේ හෙල්මට් මේ බෑග් පාවිච්චි කරලා ගෙනත් දෙනවා ලස්සනට යාලා පාවිච්චි කරලා ඒ විදිහට ගෙනත් දෙනවා ඊට පස්සේ මෙයාලා මේ කඩවල දාගෙන විකුණනවා නේ පිසුරුනේ උඩි අය විතර නෙවෙයි ලොකු අයගෙත් තියෙනවා මේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරපුවා guys කරත්ත ළමයි දෙන්නෙක්ව දාගෙන යන්න පුළුවන් කරත්ත ඊට මේ කරත්තේ ටික පාවිච්චි කරපුවා ගණන් දාලා නැහැ මේක 1495යි ඒවා කඩෙන් ගන්නව නම් අනිවාර්යෙන් 4500ක් විතර එනවා ඊට පස්සේ කාර් ෂීට් කාර් එකේ තියෙනවා කාර් එකේ තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ බලන්න ළමයින්ගේ සෙල්ලම් බඩු මොනවද ඔයාලට නේ ළමයින්ගේ සෙල්ලම් බඩු දේවල් අලුත උපන් ළමයිගේ ළමයි ලොකු වුණාට පස්සේ එයාලා මෙතන ගෙනලා දෙනවා ඊට පස්සේ මෙයාලා විකුණනවා අපි වගේ අය ස්වීඩිෂ් අය එයාලා ගන්න ඕන නම් මේ කඩෙන් ඇවිල්ලා ගන්න මොකද ළමයි දවසින් දවස ලොකු වෙනවා එතකොට මේවා අලුතෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ මේ තොප්පියෙම කිසිම අවුලක් නැහැ ගයි වොෂින් මැෂින් එකේ රස්නේ 40 60ට දාලා ඕදලා ගෙනලා දෙන්නේ right අලුත ඉපදිච්ච ළමයින්ට ඒවා නෙවෙයි ළමයින්ගේ එක
පිස්සුනේ guys. පේනවද මේ පොඩි බබාලගේ හඳුන් ලස්සන බලන්න guys. මේ පොඩි බබාලා පිස්සුනේ මේ පොඩි බබාලාට මේ ඒරියා එක වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ ඒරියා එකම පොඩි බබාලාට සීත කාලේ ඇඳුම්, රස්නේ කාලේ ඇඳුම් හැමදේම තියෙනවානේ guys. පේනවද guys? මෙන්න මේ කැබිනට් එකක් ගත්තේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේ. ඔයාලට පේනවද මේ ආවත් ගත්තේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේ. ඒ වගේ තමයි මේ කැබිනට් එක අස්සේ තියෙන බඩු ටිකක් ගත්තේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇරලා. මේ තියෙන බහුතරයක්ම සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් බඩු. හරි? බලන්න මේ පෝච්චිය පොඩ්ඩක් ලස්සන. මට නම් ඒක සුපිරි. මේකත් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේ, මේකත් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේ. මේ පෙන්ගුයිනුත් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩෙන් ගත්තේ. මේ මෙතන මේ තේනවද මේ රින්ග්ස් දාන කට්ටියට හොඳයි මේ සෙට් එක. මේ සෙට් එකත් ගත්තේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේ. මේකත් එක්කම ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ ජෝඩුවත් ගත්තේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේ. මේ ඔර්ලෝසුවත් ගත්තේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේ. මේකත් එහෙමයි. මෙන්න මේ දෙකත් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩෙන්මයි ගත්තේ guys. හිතා ගන්න පුළුවන් නේද මේ ඇතුළේ ඉන්න අස්සෙකුත් තාඩුවකින් හදපු ඒ අස්සෙත් ගත්තේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේ. බාහන ටිකක් මම ඔයාලට මෙතන ඉඳන් පෙන්නන්නම් බලන්න. මොකද සල්ලි නැතිකමකට මේ guys ගත්තේ මේ වගේ බඩු අලුතෙන් ගන්නවා නම් මීට වඩා ලොකු ගාණක් අනිවාර්යෙන් මට වියදම් වෙනවා. ඉතින් මේ ස්වීඩන් වල තියෙන සිස්ටම් එක මේක තමයි. කවුරු හරි පාවිච්චි කරපු මේවා ටිකක් බාණ්ඩ ටිකක් අපිට අඩු ගාණකට එයාලා ගත්ත ගාණට වඩා භාගයකට වගේ අපිට අරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ සිස්ටම් එක ලංකාවේදී බලන්න කොච්චර වටිනවද මේ වගේ දේවල් ලංකාවේදී බලන්න අමාරු වටිනවා. දැක්කනේ guys මම ඇතුලේ ඔයාලට පෙන්නුවා ටිකයි පෙන්න ගන්න පුළුවන් උනේ මොකද ඒ තරම් හවුස්ෆුල් කඩයක් යා. මේ කඩේ පේනවා ඇති ඔයාලට මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පෙන්නන්න. බලන්න බුස් ප්‍රෝ කියලා කඩේ මෙතන ඒ කඩේ නම මේ පටන් ගන්න තරම් මෙන්න මේ වගේ තියෙන්නේ. සෝ අන්න ඒ වගේ සුපිරිම සිස්ටම් එකක් තියෙන රටක් තමයි ස්වීඩන් කියන්නේ. මොකද එයාලා මේ නැති බැරි කමට නෙවෙයි මේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩෙන් බඩු ගන්නෙ නේ. එයාලා පරිසරයට ආසයි. ඒ හින්දා එයාලා විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි දැන් මේ පාවිච්චි කරපුවා රල් වලට ගත්තම එතකොට ආය අලුතෙන් ප්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ හින්දා ගොඩාක් බඩු සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩ මේ ස්වීඩනේ පුරාම පැතිරලා තියෙනවා. මේ යොන් shopping වල විතරක් මම දර තමයි සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩ තියෙනවා 10කටත් වැඩි. මට හැම එකකටම යන්න බැරුව ගියා නැත්තම් මං ගිහලා අනිවාර්යෙන් බෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වගේ සුපිරි සිස්ටම් එකක් තියෙන රටක් තමයි ස්වීඩන් කියන්නේ. අලුතෙන් ගන්න බැරි කමකට නෙමෙයි. මොකද අපේ ළමයිනුත් දවස් ගානේ ලොකු වෙනවා. නමුත් ඔය සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩේ තිබ්බ පළඳුම් වලට පෙන්වන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වගේ තමයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මම හරි ආසයි මේ සිස්ටම් එක ලංකාවට හඳුන්වලා දෙනවා නම් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කඩයක් හැම සිටි එකම වගේ අඩුමතර මේකක් හරි පටන් අරගෙන තියෙන අය විසි කරන ඇඳුම් මේවා ඒ කඩේට දාලා විකුණලා මේ වගේ දෙයක් කරනවා නම් මං හරි ආසයි. අපි හිතමු ලංකාවේ සිස්ටම් එක ඔය වගේ වෙනස් වෙයි කියලා. වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න මතක කරන්න එපා. Thank you so much. ජය ශ්‍රී.